स्टोरी मिरर अगणित लेखक पाठक मान मोर प्रणाम। आपण समस्ते जानती प्रतिवर्ष नवेम्बर मास आसिले ही समस्त मन में गोटे उद्वेग खेली जाए एवं उद्वेग खेलिबार मूल उद्देश्य होची आम प्रतिवर्ष नवेम्बर मासरे किसी नुआ लेखिबार शैली नहीं किसी नुआ करिबार प्रयास रे नॉनस्टॉप नवेम्बर नामक एक अभिनव प्रतियोगिता आयोजन करथाउ एवं ये प्रतियोगितार गोटे स्वतंत्रता होची 30 टी विषय को नहीं 30 दिन मध्य माराथन भाव में लेखक माने निजर लेखा प्रस्तुत करती स्टोरी मिरर प्लेटफॉर्म रे एवं एक आकर्षणीय ढंग से समस्त को गोटे चैलेंज जोटा कि आप समस्ते जानती समस्त लेखकों गोटे चैलेंज थाए जे मु केमिति 30 दिन रे 30 टी लेखा लिखि पारिबे एवं जो विषय दिया जाइथिबो स्टोरी मिरर तरफ ताको मु कंप्लीट करि पारिबे। तेणु एमती एक प्रयास आम चलित थर मध्य करिछु किंतु विगत नॉनस्टॉप नवेम्बर मानकठू टिके स्वतंत्र एवं किछि नुआ जिनस आमे एई संख्या रे ऐड करछु। आपण समस्त जानि सारथिबे चलित संख्या रे आमे तीनोटी पर्याय रे नॉनस्टॉप नवेम्बर को विभक्त करछु एवं ए विभागीकरण भितरे प्राथमिक स्तर ता उद्धक रहउछि हमर मध्यवर्ती स्तर एवं सभाशेष रे रहउछि हमर उच्चतम स्तर। तेबे तीनोटी स्तर रे आपण माने चाहिए अंशग्रहण करि परिबे निजर दक्षता अनुसार निजर जहाँ भी आपण लेखिया को चाहूछंती बा जो विषय दिया जाइछि प्रति 30 दिन पई प्रति दिन पई गोटे गोटे स्वतंत्र विषय रहउछि जेमिति आपनकर प्रारंभिक पर्याय दिया जाइछि शब्द एवं जो मध्यवर्ती दिया जाइछि हमर 30 टी फिल्म रजपा ओडिया चलचित्र नाम दिया जाइछि जहाँ को नै कि आपण तार भाव को नै कि आपण निजर लेखा प्रस्तुत करि परिबे। त सहित आमर जो उच्चतम स्तर रही से 30 टी बहिर विषय को लेकिन आपण मानक आम 30 टी लेखा प्रस्तुत करिवार कहानी प्रस्तुत करिवार विषय देइछु। तेबे डिटेल्स भाव निश्चित भाव आपन तो ये वीडियो रे आमे सूचना दबु। तेबे ये थिला किछि संक्षिप्त सूचना। तेबे आसंतु आमे व्यापक भाव रे केमिति स्टोरी मिरर आयोजित अभिनव गोटे नूतन अंशग्रहण करिवा गोटे प्रतियोगिता रे एवं जो नॉन स्टॉप नवेम्बर विभिन्न पर्याय होछि पर्यायर कौन सबू नियमावली रोची कौन सबू पुरस्कार रोची एवं आमे केमिति भाग नेबा आमे जदि गोटे रे भाग नउची किबा दिटे रे भाग नउची आमे को प्रक्रिया रे ताकू समापन करबा से ऊपर मु आपन मान को आज सूचना देबी। तबे आसंतु स्क्रीन शेयर माध्यम रे मु आपन समस्त को ए विषय विशेष तथ्य उपस्थापन करछि। मोर आशा एवं विश्वास आपन मानकर संदेह मोचन हे परिबो वीडियो माध्यम। तबे आसंतु आरंभ करिबा। नॉनस्टॉप नवेम्बर सीजन 3 जहाँ मु पूर्व आपन को कहूली एक व्यापक रूप से आपण सामने प्रस्तुत करा जाई सारिछि। तेबे यार विभिन्न दिग उपरे मु आपण मानकु संक्षेप सूचना देबी। आपण समस्त जानती चलित संख्या रे आमे संस्करण रे आमे याकु तीनोटी भाग रे विभक्त करिछु एवं यह एक व्यापक रूप रे आपण समस्तंक पाई उपलब्ध हो सारी वेबसाइट रे। तेबे अनेक प्रश्न रहउथिबो निश्चित भाव रे अनेक संदेह मध्य रहउथिबो प्रतियोगितार कौन सबू विषय वस्तु रही एवं आमे केमिति या परे निजर लेखा देई परिबा एवं ए प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करि परिबा। आम सामना को अनेक किछि प्रश्न विभिन्न लेखक लेखिका ठारो आमे पाइछु एवं सेही सबु संदेह बा प्रश्नर गोटे मात्र समाधान स्वरूप आमे ए वीडियो रे यार एक व्यापक चित्र आपण समस्त आगे उपस्थापित करूछु। तेबे आपण समस्त जानती चलित संस्करण विगत संस्करण मानक अपेक्षा अत्यंत व्यापक। आमे चलित संस्करण रे याकु तीनोटी भिन्न भिन्न स्तर रे विभक्त करिछु। जणे लेखक जदि चाहिबे गोटिए किंबा दुईटी किंबा संपूर्ण तीनोटी स्तर रे अंशग्रहण करि परिबे किंतु जो दिन पाई जो विषय रखा जाइछि तार 3 दिन किंबा 4 दिन भितरे सेही विषय को नै से मानकु निजर कहानी प्रस्तुत करिया को पड़िबो। तेबे सबुठु खुशीर विषय आमे एई प्रतियोगिता रे गोटे स्वतंत्र पुरस्कार जाको आमे मेगा पुरस्कार भाव रे अभिहित करछु। मेगा पुरस्कार मध्य रहिछि एवं सेही मानकु मेगा पुरस्कार दिया जिवो जो लेखक माने जो कहानीकार माने निजर पूर्ण दक्षता प्रदर्शन करिवे एवं दुईटी रे जे कोनसी दुईटी रे स्तर रे से माने अंशग्रहण करी ताको संपूर्ण करबा सहित जहाँकर संपादकीय मूल्यांकन नंबर
एवरेज 7 रहिबो सेमाने ए सुजोग लाभ करिपारिबे एवं स्टोरी मिरर तरफरु एक मुक्त बा संपूर्ण मागणा पुस्तक प्रकाशन चुक्ति तो सहित एक ट्रफी ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କଣ କଣ ରହିଛି ତିନୋଟି ସ୍ତର ଏବଂ କୋଉ ସ୍ତରରେ କୋଉ ବିଷୟ ରହିଛି ଏବଂ କଣ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଯାହା ଆମର ରହିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା ବିଗିନର ସ୍ତର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବିଗିନର ସ୍ତର ମାନେ ହେଉଛି ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂର୍ବ ସ୍ତର ମାନଙ୍କରେ କରୁଥିଲୁ 30ଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇ କିମ୍ବା 30ଟି ବିଷୟ ଦେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଲେଖିବା ପାଇଁ ବା କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ବିଗିନର ସ୍ତର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 30ଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କଳ୍ପନା କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ସେ 30ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିଜର କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାନ ପ୍ରତି ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବଥର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ରହୁଥିଲା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ 1ରୁ 30 ଭିତରେ ନିଜର ଲେଖା ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ବିଷୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ଲେଖା ହିଁ ଆପଣ ତାର ଯୋଉ ଦିନ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଷୟ ରହିଛି ତାର 3 କିମ୍ବା 4 ଦିନ ଭିତରେ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜର ଲେଖା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ଯାହାବି ଏହି ସ୍ତରରେ ଯାହାବି ଆମର ପୁରସ୍କାର ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଏକ ଇ ପୁସ୍ତକ ସଂକଳିତ ହେବ ପ୍ରତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭିତ୍ତିରେ ବା ପ୍ରତି ଭାଷା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇ ପୁସ୍ତକ ବିଜୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ତେବେ ଖୁସିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅତି ସହଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଯାହା ବି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଲେଖି କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଲେଖି କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଗଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ସ୍ତର। ଏହି ସ୍ତରରେ ଆମେ 30ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଗୋଟେ ନୂତନ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ଧାରା ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଷ୍ଟୋରି ରହିଥିବ ସେହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ତାକୁ କିଛିଟା ମୌଳିକତା ଆପଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଛି ଯାହା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନର ବିଷୟ ଆପଣ ସେଇ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କାହାଣୀରେ ଆପଣ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ରିରାଇଟ୍ କରି ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଲିଙ୍କରୁ ହିଁ ଆପଣ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଯୋଉ ସ୍ତର ଅଛି ଯୋଉ ସ୍ତରର ବିଷୟ ଦିଆ ହେଇଛି ସେହି ସ୍ତରର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ତରର ଲିଙ୍କରେ ହିଁ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦେଲେ ସେଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବା ତାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ଲାଭ ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୱିନର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ ସେଟା ରିଜେକ୍ସନ ହେଇଯିବ ବା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ସେଇ ବିଷୟ ସେଇ ସ୍ତରରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଉ ସ୍ତର ପାଇଁ ଲେଖା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଯାହା ଲେଖା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ରହିଛି ଯେମିତିକି ମାନପତ୍ର ତ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ମାନପତ୍ର ତା ସହିତ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ଏକ ଇ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତର ହେଉଛି ଆଡଭାନ୍ସ ସ୍ତର। ଆଡଭାନ୍ସ ସ୍ତରରେ ଆମେ 30ଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ଦେଇଛୁ ତା ସହିତ ସେଇ ପୁସ୍ତକର ଯାହା ବି ସାରାଂଶ ରହିଛି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ବା ଯୋଉ ସାରାଂଶ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ଗପରେ ଆପଣ ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏବଂ এই ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କିଛିଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସେ ଭାଷାର ସାରାଂଶକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଗପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ
ହୁଇଲ୍ ଅଫ୍ ହୁଇସ୍ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ବିଭୁ ଦତ୍ତ ରାଉତ ମହୋଦୟଙ୍କର। ଏଇ ପୁସ୍ତକର ଯାହା ଆମେ ଦେଇଛୁ ବିଷୟ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରିଲର କାହାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ସମାନ୍ତରାଳ ସମୟ ଅବଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ 3ଟି ସମୟ ଖଣ୍ଡ ବା 3ଟି ସମୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ସୀମାରେଖାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ପାରୁଥିବେ ବା କରିଥିବେ, ସେଭଳିଆ ଏକ କାହାଣୀ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ରହିଛି, ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 3ଟି କିମ୍ବା 2ଟି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ, ତାପରେ ଉଚ୍ଚତରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯେକୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ଇଏ ଥିଲା ଆମର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏବଂ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ରହୁଛି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ଦେଇପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଲେଖା ବା ଅନ୍ୟଠୁ ଆଣିକି ଲେଖା ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦିନର ବିଷୟ, ସେଇ ଦିନର ବିଷୟକୁ ଆପଣ ତାର 3 ଦିନ ଭିତରେ ବା 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 30 ଦିନ ପାଇଁ 30ଟି ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ ଆପଣ ବିଜୟୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ମେଗା ପ୍ରାଇଜ ପାଇଁ ଆମର ମେଗା ପ୍ରାଇଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମେଗା ପ୍ରାଇଜରେ ଯୋଉ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର 2ରୁ ବା ଗୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏବଂ ଏଭରେଜ ମାର୍କ ଯାହା ବି କ୍ଲିୟର ସ୍କୋର ରହୁଛି 7ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ମେଗା ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରଫି, ତା ସହିତ ଏକ ମାଗଣା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ଚୁକ୍ତି ଷ୍ଟୋରୀ ମିରର ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ସମୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, 1 ନଭେମ୍ବରରୁ 30 ନଭେମ୍ବର 2021। ଫଳାଫଳ ଘୋଷିତ ହେବ 20 ଜାନୁଆରୀ 2022 ମସିହା। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମର ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନଭେମ୍ବର ଉପରେ କିଛି ସୂଚନା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ସବୁ ସନ୍ଦେହ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର କରିପାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତଥାପି ରହିଯାଇଥାଏ ବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ଯାହା ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ଅପସନରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଯେଉଁ 3ଟି ସ୍ତର ରହିଛି, 3ଟି ସ୍ତରର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆମେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ ଥାଏ, କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି, ନଚେତ odia@storybrand.com ମେଲ୍ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କିଛି ନୂଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭ ଦୀପାବଳି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏହି ଦୀପାବଳିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।